देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज अगस्त 23 तारिख रविवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30 टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 अगस्त मासर चतुर्थ शनिवार गरिमा दिवस। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन ठारे गरिमा दिवस 2026 अवसर में मिशन जीरो सफाई कार्य मृताहत घटनार अवसान शीर्षक जातीय कर्मशालार उद्घाटन करने सह प्रतिवर्ष अगस्त मासर चतुर्थ शनिवार को गरिमा दिवस भाव पालन कराजिबो बोली घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती जेउ हाथ आमको स्वच्छता दिए सेही हाथर गरिमा रक्षा करिबा आमर दायित्व। एही वार्ता सह सफाई कर्मचारी सुरक्षा और मान सम्मान को प्राथमिकता देई विपदपूर्ण सफाई कार्य आधुनिक मेसिन रोबोटिक्स और नूतन टेक्नोलोजीर व्यवहार उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करिसंती। नंबर 2 जातीय शिक्षक पुरस्कार। ओडिशारू पदराज उमाकांत नायक मनोनीत। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान शिक्षादान शैली एवं विज्ञान शिक्षार प्रसार पई आड़ीपिंगड़ सरकारी उच्च विद्यालयर प्रधान शिक्षक पदराज उमाकांत नायक 2026 मसीहार जातीय शिक्षक पुरस्कार पई मनोनीत होइछंती। श्री नायक 2004 मसीहा फेब्रुआरी 20 तारिख में बारमुंडली स्थित मरीजपुर हाईस्कल रे सहकारी शिक्षक भाव निजर शिक्षादान जीवन आरंभ करथिले। अभिज्ञता भित्तिक और सृजनशील शिक्षादान माध्यम श्रेणीगृह शिक्षादान मान वृद्धि करिबारे से प्रमुख भूमिका ग्रहण करिसंती। से 2टी अंतर्जातीय और 4टी जातीय सम्मेलन रे शिक्षादान पद्धति संपर्कित गवेषणा पत्र उपस्थापन करिसंती। नंबर 3 2026-27 शिक्षावर्ष पई BA-MS PG नामलेखा 3 आयुर्वेद कॉलेज को मिलिला अनुमति। 2026-27 शिक्षावर्ष में ओडिशार 3 सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग नामलेखा पई अनुमति प्रदान करिछि। पुरी गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय रे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी रे 60टी सीट सह अतिरिक्त 15टी सीट आर्थिक दुर्बल श्रेणी वर्गंग पई संरक्षण रहिछि। यह व्यतीत 5टी विषय रे पीजी पई 19टी सीट रहिछि। सेतिरु 4टी सीट आर्थिक दुर्बल श्रेणीर पई संरक्षण रहिछि। गंजाम अंकुशपुर कविराज अनंत त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद कॉलेज को BA-MS रे 60टी सीट एवं शल्यतंत्र रे 4टी पीजी सीट पई अनुमति भी मिलिछि। सेहीपरि बलांगीर सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज को BA-MS रे 60टी सीट सह 2टी पीजी विषय रे 8टी सीट रे नाम लेखिबाको अनुमति दिया जाइछि। पाणीपाग सूचना। ओडिशा को बड़ वर्षा आशंका 23 रु 25 प्रबल वर्षिब। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्रर पूर्वानुमान चिंता बढ़ी देइछि। आकलन अनुଯାयी अगस्त 24 और 25 बेड़कु मध्य एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। ग्लोबल मॉडल अनुसार एही प्रणाली 26 रु 27 तारिख मध्य ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल निकटस्थ उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र में परिणत हेब। प्रभाव रे आज 7 दिन पर्यंत राज्यर बहु स्थान रे वर्षा हेब। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुड़ ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज सुवर्णपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिलार अनेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही। केन्दुझर मयूरभंज कलाहांडी और नवरंगपुर जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। नंबर 4 आहुरी सहज हेब होमस्टे व्यवसाय। पंजीकरण प्रमाणपत्र नियम कोहड़ कले सरकार। होमस्टे पंजीकरण और प्रमाणपत्र झिंझट शेष नियम कोहड़ कले सरकार। एणिकी आहुरी सहज हेब होमस्टे व्यवसाय। ओडिशा होमस्टे एस्टाब्लिशमेंट स्कीम 2025 अधीन रे अण आर्थिक प्रोत्साहन पंजीकरण पई आवश्यक होउथिबा जटिल दस्तावेज प्रक्रिया को एबे अत्यंत सरल और कोहड़ करा जाइछि। ट्रेड लाइसेंस बिल्डिंग प्लान अग्नि निरापत्ता वैद्युतिक सुरक्षा और वर्ज्यवस्तु परिचालन भली 5टी प्रमुख क्षेत्र में रही द्वंद्व को संपूर्ण भाव दूर कर स्पष्टीकरण दि जाइछि। पर्यटन विभाग नूतन नियम अनुसार केवल पौरांचल बा सहरांचल रे थिबा होमस्टे गुड़िक ही ट्रेड लाइसेंस बाध्यतामूलक रहिबो। ग्रामांचल रे थिबा होमस्टे मालिक माने ओडिशा ग्राम पंचायत आईन 1964 धारा 55 अधीन निज पंचायत रु व्यावसायिक लाइसेंस नेबे। नंबर 5 गोटे मासरे 21% वृद्धि पाइछि चीनी दर। चीनी मूल्य रे निरंतर वृद्धि परिलक्षित होउछि। ग्राहक व्यापार मंत्रालयर तथ्य अनुसार 20 जुलाई 2026 रे देश में चीनी हाराहारी खुचरा मूल्य प्रति किलोग्राम 48 टंका 18 पैसा थिला। 20 अगस्त सुधा यह प्रति किलोग्राम 55 टंका 70 पैसा को वृद्धि पाइथिला। एबे 21 अगस्त रे मूल्य प्रति किलोग्राम 58 टंका 20 पैसा रे पहुंची। तथ्य अनुसार गोटे मासरे चीनी मूल्य प्राय 21% वृद्धि पाइछि। चीनी मूल्य वृद्धि पर इथानल उत्पादन पई आखु एवं चीनीर व्यवहार संपर्क में प्रश्न उठा जाउछि। नंबर 6 जेनजी को आकर्षित करने को बीजेपी नुआ रणनीति। स्मृति ईरानी नितिन नवीन और विनोद तावड़े को बड़ दायित्व।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଜେନ୍ଜି ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ବିନୋଦ ତାୱଡ଼େ, ହର୍ଷ ସାଙ୍ଘୋଇ ଓ ଓପି ଚୌଧୁରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁବକଙ୍କ ମତାମତ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନମ୍ବର 7 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ। ଖଣି ଆଇନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 2026 ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଓ ବାଚସ୍ପତି ସୁରୁମ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ରତ୍ନଗର୍ଭା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକଚାଟିଆ ଭାବେ MMDR ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ। ଏହାସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବ। ଏହି କଡ଼ା ଆଇନକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରୁଛି। ନମ୍ବର 8 ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପାରାଦୀପରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଥିଲା ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ। ପାରାଦୀପରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଜାହାଜଟି ପାନାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 24 ଜଣ କ୍ରୁଜ୍ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଚୀନର ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାହାଜର ନାଁ ଓସେନ୍ ୱିନର। ପାରାଦୀପରୁ 20 ତାରିଖ ରାତି 10:30ଟାରେ ଲୁହପଥର ନେଇ ଚାଇନା ଯାଉଥିଲା। 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଯିବା ପରେ ଜାହାଜ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଜାହାଜରେ ଚାଇନାର 20 ଜଣ ନାଗରିକ, ବାଂଲାଦେଶୀ 1 ଓ ମିଆଁମାରର 3 ଜଣ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 370 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ପାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଟିମ୍ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 9 ଗୁରୁଜୀ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାମରେ 2ଟି ଦିବସ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିବସ ଘୋଷିତ। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସମାଜସେବା, ସମ୍ପ୍ରତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ସକାଶେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତକ ତଥା ଗବେଷକ ଗୁରୁଜୀ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପବିତ୍ର କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ନାମରେ ଆମେରିକାରେ 2ଟି ଦିବସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖକୁ ପ୍ଲାନୋ ସହର ମେୟର ଜନ୍ ବି ମୁନ୍ସ ଗୁରୁଜୀ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ଦିବସ ନାମରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଆଜୀବନ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ବେଲଭିଉ ସହର ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖକୁ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ଦିବସ ନାମରେ ନାମିତ କରି ସରକାରୀ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ସିଏଟେଲ ସହର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖକୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କଲା ଡିଏମ୍କେ। ଜୋସେଫ ସି ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ନିକଟରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ MK ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଡିଏମ୍କେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ 9ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି। ଦଳକୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତିଗତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କଠୋର ବୟସ କଟକଣା, ପଦବୀ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 2 ଅବଧି ସୀମା, ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 78ରୁ 110କୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ନଗର ସଚିବ ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 କାନାଡା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50% ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା। କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ କାର୍ନିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ଶନିବାରଠାରୁ କାନାଡାର ପ୍ରାୟ $20 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50% ନୂଆ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆମେରିକାର ଏହି ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନିଜ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର କର ଲଗାଇ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ତେଜସ୍ MK2ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ତେଜସ୍ MK2 2030 ବେଳକୁ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ନାଗେଶ କପୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯଥାକ୍ରମେ 5ମ ଓ 6ଠ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଜେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 4ର୍ଥ ପିଢ଼ିର ବିମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପରେସନାଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ଯୋଗାଣରେ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଭାରତର ଆଡଭାନ୍ସ ମିଡିୟମ କମ୍ବାଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଧୀର ଗତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ପୁଣେରେ ABVP NSUI ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, 50ରୁ ଅଧିକ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଛାତ୍ର କି ଗୁଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ
पुणे स्थित सीओईपी इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टेल परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं जातीय छात्र संघ कर्मी मध्य हिंसात्मक संघर्ष घटी। यह घटना पुणे पुलिस शनिवार 50 रु 60 जन युव कांग्रेस कर्मी विरोध में मामला रुजु करिछि। एबीवीपी जड़े सदस्य अभियोग आधार में भारतीय न्याय संहिता एवं महाराष्ट्र पुलिस एक्टर विभिन्न धारा बेआईन जनसमावेश मारपिट एवं धमक देवा अभियोग में एफआईआर रुजु कर जाइछि। नंबर 14 वंदे मातरम संपूर्ण गान पर बीजेपी प्रस्ताव पारित। कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी पक्षर दलीय कार्यक्रम गुड़िक जातीय संगीत वंदे मातरम केवल प्रथम 2टी पद गान करने को निष्पत्ति को भारतीय जनता पार्टी कठोर भाव निंदा करिछि। शनिवार दलर मुख्यालय अनुष्ठित बैठक में वंदे मातरम संपूर्ण 6टी जाक पदर सम्मान रक्षा करने एक संकल्प पारित कर जाइछि। बैठक पूर्व बीजेपी नेता माने एकत्रित होई पूर्णांग जातीय संगीत गान करथिले। नंबर 15 1800 किलोमीटर एलपीजी पाइपलाइन निर्माण को मंजूरी। देश में 1800 किलोमीटर एलपीजी पाइपलाइन निर्माण हेबो। तेलंगाना महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश कर्नाटक और गोवा भली राज्य में बिछाजिबा एही पाइपलाइन प्रकल्प को तैल क्षेत्रर नियामक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निर्णायक बोर्ड मंजूरी देइछि। एही प्रकल्प बाबद प्राय 7000 कोटी टंका निवेश हेबो। एही पाइपलाइन निर्माण द्वारा सड़क पथरे एलपीजी परिवहनर निर्भरशीलता ह्रास पाइबो। राष्ट्रीयत कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा यह प्रकल्प कार्यकारी हेले देश में एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क 7700 किलोमीटर रु 9500 किलोमीटर को वृद्धि पाइबो। तेलंगानार चेरलापल्ली महाराष्ट्र नागपुर को 556 किलोमीटर पाइपलाइन, उत्तर प्रदेश झांसी उत्तराखंड सीतारगंज को 611 किलोमीटर पाइपलाइन एवं महाराष्ट्र शिक्रापुर गोवा एवं कर्नाटक हुबली 633 किलोमीटर एलपीजी पाइपलाइन बिछाजिबो। नंबर 16 सेप्टेम्बर 1 रु अंतर्जातीय यात्री लागू हेबा नुआ नियम। 2026 सेप्टेम्बर 1 रु देशर समस्त अंतर्जातीय विमान बंदर रे इमिग्रेशन प्रक्रिया को अधिक सहज और डिजिटल करिबा पई नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। एणिकी यात्री माने फिजिकल बोर्ड पास किंबा सेथिरे इमिग्रेशन स्टाम्प बदल रे केवल निज मोबाइल रे थिबा ई बोर्डिंग पास देखै इमिग्रेशन क्लियरेंस पाई परिबे। नंबर 17 एल निनो प्रभाव शताब्दीर सबुठारु गरम वर्ष हेबो 2027। प्रशांत महासागर में सृष्टि होइथिबा शक्तिशाली एल निनो प्रभाव जोगु 2027 मसीहा विश्वर सबुठारु उत्तप्त वर्ष हेबा नै ब्रिटेनर मेट ऑफिस रिपोर्ट रे आशंका प्रकाश पाइछि। प्रशांत महासागर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3.9 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाई पूर्व 2015-16 रेकर्ड को भांगी देइछि। यार प्रभाव रे भारत में मौसुमी वर्षा ह्रास पाइबा सह ग्रीष्म प्रभाव वृद्धि पाइबा आकलन करा जाइछि, जहाँ चलित वर्षर खरीफ और आगामी रबी फसल उत्पादन को गंभीर भाव बाधाप्राप्त करिपारे। नंबर 18 पीएमएलए मामलार शुणाणी पई नुआ खंडपीठ गठन कले सुप्रीमकोर्ट। सुप्रीमकोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग निवारण आईन संपर्कित तांकर ऐतिहासिक 2022 निष्पत्ति विरोध में विचाराधीन समीक्षा आवेदन गुड़िकर शुणाणी पई एक खंडपीठ पुनर्गठन करिसंती। एही मामलार शुणाणी एवं प्रधान विचारपति सूर्यकांत अध्यक्षतार गठित 3 जणिया खंडपीठ करिवे, जो विचारपति जयमल्लिया बागची और ओभी मोहना सामिल अछंती। पूर्वरु एही मामलाटी प्रधान विचारपति सूर्यकांत, विचारपति उज्जवल भूइया और विचारपति एन कोटेश्वर सिंह को नहीं गठित खंडपीठ सम्मुखें थिला। पक्ष माने राजी हेबा परे नूतन खंडपीठ गठन करा जाइछि। नंबर 19 विश्वासघातकों को भी क्षमा देवे ममता, कहिले टीएमसी सांसद। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी राज्यसभा सांसद डोला सेन शनिवार दिन विद्रोही प्रत्यावर्तन एवं दलर सुप्रीमो ममता बनर्जी क्षमा संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण विवृत्ति देइछंती। सेन इंगित करिसंती जे ममता बनर्जी संकट समय दल छाड़ी लोकों को क्षमा करी तृणमूल कांग्रेस रे पुनः सामिल करि पारंती। से कहिसंती जे ममता बनर्जी प्रकृति समस्त को क्षमा करिवर, से विश्वासघातक एवं दल छाड़ी लोकों को मध्य क्षमा करिवे। तांकर विवृत्ति सूचित करुछि जे जदि ममता बनर्जी दल छाड़ी लोक मैंने केबे फेरी आसिबे तेबे से सेमानंकु फेरी नहीं पारंती। नंबर 20 आसंता 31 सेप्टेम्बर 1 रे हेबो रत्नभंडारर गणति मणति। आसंता अगस्ट 31 तारिख और सेप्टेम्बर 1 तारिख 2 दिन रत्नभंडार गणति मणति कराजिबो। एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। सरकारक मार्गदर्शिका अनुसार एही गणति मणति कराजिबो। नंबर 23 आर्ट ऑफ लिविंग को बड़ आश्वासना, 5 कोटी जरिमाना फेरस्त करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଶନିବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯମୁନା ନଦୀ ଶଯ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ରାଶିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2016 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଗୁଁ ଯମୁନା ନଦୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବେଶ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜରିମାନା ଅର୍ଥକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଘୋଷଣା। ଲୋକେ ପଚାରିଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଚେନାବ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି କରୁଥିବା ଏକ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 କାନାଡାର ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଛୁରାମାଡ଼, 2 ଆହତ, 27 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଗିରଫ। କାନାଡାର ଏଡମଣ୍ଟନ ସ୍ଥିତ ନାନକସର ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଏକ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:30 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟାନକ ଛୁରାମାଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ 27 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାହସିକତାର ସହ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ କାବୁ କରି ପୁଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତ 2 ଜଣ ହେଲେ ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟ ପୂଜକ ଓ ଜଣେ 51 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 26 ଲସ୍କରେ ତୋଇବା ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦକୁ ସମନ ପଠାଇବାକୁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି। 2025 ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଲସ୍କରେ ତୋଇବା ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହେବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ସମନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଇସଲାମାବାଦ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମନ ଦ୍ୱାରା ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଏନ୍ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତା ବିରୋଧରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ନମ୍ବର 27 ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ, 18 ପୁଲିସ ନିଲମ୍ବିତ। ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୈନୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଡ଼ା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୁଲିସ କମିଶନର ଶିବାସ କବିରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 2 ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଡିସିପି କରଣ ଗୋଏଲ ଓ ଡିସିପି ହିତେଶ ଯାଦବ। ଏହା ସହିତ ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସମେତ 18 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 28 ଆରକ୍ଷଣ ହଟାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀ କହିଲେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସରକାର ରାଜି। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆରକ୍ଷଣ ହଟାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶନିବାର ଆର୍ଏଚ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ହର୍ଷ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଅଜିତ ଭାରତୀ, ନେହା ଲାଲ ଦାସ ଓ ଆନନ୍ଦ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଏହିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଓ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 29 ବାଂଲାଦେଶ 64 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ରେକର୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 64 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବାଂଲାଦେଶର 6 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ 2026ରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 100 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର 7 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍କ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ସାଦମାନ ଇସଲାମଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 30 ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ସିଲଭର ଲେବୁଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯୋଗଦେଲେ 187 ଆଥଲେଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ସିଲଭର ଲେବୁଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ
27ଟି ଦେଶରୁ ମୋଟ 187 ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ 18ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ, ଅନିମେଷ କୁଜୁର, କିଶୋର ଜେନା, ବାପି ହାଁସଦା, ସ୍ୱାଧୀନ ମାଝୀ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାହୁଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।